ایک لڑکی کی شادی میں میرا 10 دن باقی تھے، اور جو ہے وہ لڑکی اپنے ہونے والی پتی کو بولتی ہے کہ ہمیں تم سے ملنا ہے، اور وہ لڑکی اس سے بلاتی ہے ملنے کے لیے، اور جب وہ لڑکا ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ لڑکی جو ہے اس کے اوپر تابڑ توڑ وار کر کے اس کی جان لے لیتی ہے، اور جان لینے کے بعد اسے جو ہے زمین کے اندر دفنا دیتی ہے۔ جب یہ بات پولیس پرشاسن کو معلوم چلتا ہے تو ایک ایسی کہانی نکل کے آتی ہے جس کہانی کو سننے کے بعد ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے۔ کیا ہے اس کہانی کی پوری سچائی، اور آخر وہ لڑکی جس کی شادی میں محض 10 دن باقی تھے، تو آخر اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا، یہ آج ہم لوگ جانیں گے۔ نمستے، آداب، ست شری اکال، میں ہوں سروج، اور آج کی یہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے جسے سننے کے بعد شاید آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی، اور میں ریکمینڈ کروں گا ان لڑکوں کو جس کی شادی نہیں ہوئی، اور جس کی شادی بھی ہو گئی ہے وہ بھی یہ ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو سچیت کرنا، سرکشت رکھنا۔ دن ہوتا ہے 28 اپریل 2025، شام کے قریباً 5 بجے کے آس پاس۔ ایک لڑکا جس کا نام امیت ہوتا ہے، امیت جو بے حد ابھی 26 سال کا لڑکا تھا، نوجوان تھا، اور اس کی شادی کو دن بھی اترا گیا تھا۔ 27 مئی کی اس کی شادی ہونے والی تھی، اور وہ لڑکا بے حد ہی زیادہ خوش تھا۔ ہر گھر پریوار میں بے حد ہی زیادہ خوشیوں کا ماحول تھا، لیکن یہ خوشیوں کا ماحول ایک دقیقہ میں شانت ہو جاتا ہے۔ امیت جو شادی ہونے سے پہلے ہی اپنے پتنی سے یعنی پشپا اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شام کے قریباً 5 بجے کے آس پاس پشپا کا امیت کے پاس کال آتا ہے، اور امیت جو اپنے دوست کی شادی میں ویست تھا، اور اس کی دوست کی شادی جہاں پہ ہو رہا تھا وہیں پہ اس کا گھر بھی ہوتا ہے پشپا کا، یعنی سیدھا سیدھا بات کرے تو پشپا کے گاؤں میں ہی امیت کی دوست کی شادی ہو رہا تھا، اور 28 اپریل کو اس کی بارات جانے والی ہوتی ہے۔ تب جو ہے پشپا ہی کیا کرتی ہے، کال کرتی ہے، اور کال کرنے کے بعد بولتی ہے کہ ہمیں آپ سے ملنا ہے۔ امیت کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی سوبھاگیہ کی بات ہوگا، کیونکہ ہم لوگ وہیں پہ آ رہے ہیں جہاں پہ آپ کا گھر ہے۔ یہ بات سنتے ہی پشپا کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور امیت کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ آئیے گا تو ہم سے مل کر ضرور جائیے گا۔ امیت سر جھک کے تیار ہوتا ہے، بارات نکلتی ہے گاؤں سے، اور جو ہے کھکھرا ایک گاؤں ہوتا ہے، اور وہیں پہ وہ بارات لگتی ہے، بارات لگ جاتا ہے، اور ادھر جو ہے امیت پشپا کے پاس کال کرتی ہے، پشپا بلاتی ہے، اور اسے جو ہے سنسان جنگلوں کے اندر لے جاتی ہے۔ وہاں پہ لے جانے کے بعد پشپا اس کے ساتھ ملتی ہے، حیوانیت کرتی ہے، اور اس کو جو ہے مار ڈالتی ہے، اور اسے زمین کے اندر بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک یہاں تو ٹھیک تھا، امیت کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب یہاں پہ اس کے پریوار والے امیت کے پاس کال کرتے ہیں، لیکن امیت کا فون ریسیو نہیں ہوتا ہے، اور ریسیو نہیں ہوتا ہے تو پریوار والے پوری طریقے سے بوکھلا جاتے ہیں کہ آخر امیت گیا تو گیا کہاں، بارات بھی لوٹ کے واپس آ گیا، لیکن امیت کہاں گیا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد پریوار والے کھوجنا ملنا شروع کرتے ہیں، لیکن امیت کی کہیں آتا پتہ نہیں چلتا۔ تب جا کر جو ہے وہ تھانے کے اندر کمپلین درج کرواتے ہیں۔ جیسے ہی پولیس پرشاسن کو اس بات کی سوچنا ملتی ہے تو پولیس پرشاسن چھان بین کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر جگہ پوچھ تاچھ کرتے ہیں، لیکن کوئی کو کچھ نہیں پتہ چلتا ہے۔ پھر پولیس پرشاسن گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ امیت کرتا کیا تھا، اور امیت کے ساتھ ایسا آپ لوگوں کو کسی پہ شک ہے کہ امیت کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے؟ تو پریوار والے بولتے ہیں کہ صاحب امیت کی تو شادی ہونے والی تھی، اور ایسے بھی اس کے کوئی ایسا دشمن بھی نہیں تھا، نہ اس کے کسی سے لڑائی جھگڑے تھے، بس وہ اپنا کام کرتا اور اپنے گھر پہ ہی رہتا تھا۔ جسے پولیس پرشاسن پوچھتے ہیں، تبھی جو ہے پولیس پرشاسن کے اندر ایک خیال آتا ہے کہ کیوں نہ امیت کی پوری کال ڈیٹیلس نکالا جائے۔ جب امیت کی کال ڈیٹیلس نکالا جاتا ہے تو اس میں جو ہے ایک نمبر ملتے ہیں جو لاسٹ بار اسی نمبر سے کال گیا تھا، اور وہ نمبر کسی اور کا نہیں بلکہ اس کی فیوچر وائف پتنی کی یعنی پشپا کی ہوتی ہے۔
जैसे ही पुलिस प्रशासन को मालूम चलता है, अब जो है पुष्पा के ऊपर ये शक चला जाता है। जब पुष्पा के ऊपर शक जाता है तो पुष्पा के घर पे पहुंचते उससे पूछताछ करते हैं, और पूछताछ करने में पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं शक भी हो जाता है। तो पुष्पा का मोबाइल लेते हैं, और मोबाइल लेने के बाद उसकी भी कॉल डिटेल्स निकाला जाता है, लोकेशन भी निकाला जाता है उसी रात का, कि उस टाइम वो कहाँ थी, तो लोकेशन भी निकाला जाता है। तो दोनों का लोकेशन सेम बता रहा था। तो यहाँ पे पुलिस वालों का पूरा यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व उसी पुष्पा की होगी, और पुष्पा जो है छुपा रही है कुछ ना कुछ। तो पुष्पा की कॉल डिटेल्स निकाला जाता है, तो पुष्पा जो है लास्ट बार इसके साथ ही बात की थी, लेकिन पुष्पा के मोबाइल के अंदर एक ऐसा भी नंबर था जिससे जो है पुष्पा अमित से भी ज़्यादा बार उस लड़के दूसरे लड़के के साथ बात करती थी। उसकी मान लो कि एक प्रेमी होता है, और उसकी जब डिटेल निकाला जाता है तो मालूम चलता है कि ये किसी बबलू नाम का सिंह, और बबलू को भी पूछताछ की जाती है तो पुष्पा बताती है कि वो मेरा प्रेमी है। अब ये सब होने के बाद अब सीधा जो है बबलू और पुष्पा को अरेस्ट किया जाता है। थाने में ले जाने के बाद तफ्तीश से पूछताछ की जाती है, एक एक को अलग अलग जगह पर बैठा कर पूछताछ की जाती है। तो कहीं ना कहीं पुष्पा टूट जाती है, पुलिस प्रशासन के आगे घुटने टेक देती है, और उस कहानी से पूरी पर्दाफाश करती है। पुष्पा बताती है कि हम लोग प्रेमी हैं, और बबलू और हम पिछले 2-3 सालों से प्रेम करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आपस में शादी करना, लेकिन हमारे घर वाले इस चीज़ से इनकार कर देते हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग जुदा हों और किसी और के अमानत बने। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हमने आपको ही ख़त्म कर दें, लेकिन पुलिस प्रशासन पूछते हैं कि ठीक है, लेकिन अमित का बॉडी कहाँ है, उनको तुम कहाँ पे छुपाई हो। तो पुष्पा कहती है कि सुनिया के जंगल है, और उसी जंगल के अंदर जो है हम लोग अमित की बॉडी को ज़मीन के अंदर दफना दिया है। जैसे पुलिस प्रशासन को मालूम चलता है, उनको लेते हैं और उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं, और वहाँ पे खुदाई करवा कर अमित की बॉडी को बाहर निकलवाया जाता है। अमित की बॉडी को बाहर निकाल कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तब तक इधर जो है अब पुष्पा अपनी कहानी बनाना शुरू कर देती है। पुष्पा बताती है कि हम बबलू से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले इस चीज़ से इनकार कर देते हैं, इसीलिए हम लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग जो है अब इस दुनिया को अलविदा कर दें। लेकिन तभी जो है बबलू के अंदर एक ख्याल आता है कि हम लोग तो जीने के लिए ही आए हैं, और हम लोग तो प्रेम करते हैं, मरे वो जो तुमको अपनाना चाहता है। अब अमित की इस पे टारगेट किया जाता है, और कहीं ना कहीं पुष्पा के अंदर भी एक ख्याल आना शुरू हो जाता है कि हम लोग आखिर क्यों इस दुनिया को छोड़ कर जाए, जाना है तो अमित को जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लान को रेडी किया जाता है। अमित जो बेहद ही सीधा साधा, मतलब बहुत ही मासूम था, और उसकी फ़ायदा पुष्पा उठाना शुरू कर देती है। बबलू से पुष्पा कहती है कि ठीक है, जब ऐसा बात है तो हम अमित से बातचीत करना शुरू करते हैं, और हम बातचीत ऐसा करेंगे कि अमित को अपने जाल में फंसा ही लेंगे, और उसे मिलने के लिए हम विवश कर देंगे, और ऐसा होता भी है। और पुष्पा जो है बातचीत करना शुरू कर देती है। आज से 1-1.5 महीना पहले ही उन लोगों का शादी का दिन उतरा था, और पूरी तरीके से सही चल रहा था, और बातचीत भी सही चल रहा था। इधर जो है 28 अप्रैल आता है, और 28 अप्रैल को ही अमित पुष्पा के पास कॉल करता है और कहता है कि आज जो है हम तुम्हारे गांव के अंदर बारात आ रहे हैं। दरअसल हमारी दोस्त की शादी तुम्हारे गांव के अंदर ही हो रहा है। अब ये सब सुनने के बाद पुष्पा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि हमको जो है अब ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, शिकारी खुद शिकार के पास चल के आ रहा है। और ये बात अमित को बताता है। अमित को बताने के बाद जो है अमित भी अब पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ तैयार हो जाता है। जब अमित जब वहाँ पे जाता है, बबलू को पूरी तरीके से प्लानिंग को बताया जाता है, और बबलू भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है। और अमित जब बारात के साथ उसके गांव में पहुँचती है तो पुष्पा का कॉल जाता है अमित पे, और अमित को बोलते हैं कि तुम जंगल में आओ। जंगल में जाने के बाद जो है दोनों को देखते हैं, और देखने के बाद अमित के चेहरे पे खुशियाँ ही खुशियाँ झलकने लगना शुरू हो जाती है। और अमित जो है पुष्पा के हाथों में एक चॉकलेट देता है,
और चॉकलेट देने के बाद वो उन्हें देखता है और कहता है कि तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो। प्यार भरी बातें करता है। जैसे ही इतनी बातें अभी कहते हैं तब तक जो है बबलू पीछे से आता है और उसके सिर पे वार करता है, जिसकी वजह से जो है अमित पूरी तरीके से नीचे गिरता है और वहीं पे जो है तड़पना शुरू कर देता है। तब तक जो है पुष्पा उसके पैरों पे पूरी तरीके से जकड़ लेती है और ऊपर से बबलू जो है उसके सिर पे ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। जब तक वार करता है जब तक वो अपना सांस लेना तोड़ दो। उसके बाद जो है दोनों मिलकर वहाँ पे खुदाई करते हैं, पुष्पा और बबलू, और दोनों जो है उस बॉडी को उठाकर उस जमीन के अंदर दफना देते हैं और वहीं पे भी उन्हें प्यार का इजहार करते हैं और उसके बाद जो है वहाँ से चले जाते हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन इस चीज़ को सीरियस लेते हैं और इन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आखिर वो देखो सारा अमित की क्या गलती थी। अगर तुम लोग प्रेम करते हो तो प्रेम करो यार, लेकिन जो इस कहानी का हकदार ही नहीं है, कहानी का किरदार ही नहीं है, तो उसे जो है इस तरह मारना भाई मेरे को समझ में नहीं आया। जो भी हो आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना।